హాయ్ వ్యూయర్స్, మనం 4 days బ్యాక్ జరిగిన జొమాటో డెలివరీ బాయ్ వర్సెస్ బ్యూటీ అండ్ ఫ్యాషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ హితేష్ చంద్రికి జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీద మన రివ్యూ చెప్దాం. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. వెల్కమ్ టు ట్యాప్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయి ఉంటే, ఆ హితేష్ చంద్రి చేసిన కామెంట్స్ చూడకపోయి ఉంటే ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూడండి. అది చూసిన తర్వాత దాని మీద మన రివ్యూ చెప్దాం. Watch it. My Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. Story, I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team that they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the x-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also thank you so much for Bengaluru Karnataka police, like the police station I visited, they were like so humble. And ఈ క్లిప్ చూసారు కదా, ఇక్కడ ఆమె చెప్పడం ఏంటంటే ఆర్డర్ లేట్ అయ్యింది, సో ఆ టైంలో నేను కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే హీ వాజ్ హిట్ మీ అండ్ ర్యాన్ ఆఫ్. సో మనం ఈ స్టోరీని ఇంకా డీటెయిల్గా చూద్దాం. Guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video. Please share this video. And also మనం ఈ క్లిప్లో చూసాం కదా, షీ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ టు షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ లెట్ ఎవ్రీ వన్ నో దిస్. మైట్ బి ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేస్తుందేమో యాజ్ అ బ్యూటీ అండ్ బ్యూటీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా. సో ద ఫస్ట్ థాట్ వచ్చి ఉంటుంది, బట్ వీ నీడ్ టు నోట్ దట్ పాయింట్. షీ ఈస్ కాన్షియస్ దట్ ద వీడియో నీడ్ టు బి షేర్డ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అని. Then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team that they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like I don't need the order, so you just take. So ఈ క్లిప్ చూసాం కదా మనం, she was ordered at the around 3:30 and she was expecting delivery at 4:30. ఆమె 3:30కి ఆర్డర్ చేసి 4:30కి డెలివరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది.
సో ఆర్డర్ ఆల్రెడీ లేట్ ఉండడం వల్ల షీఈ్ ఇన్ ద డిస్కషన్ విత్ కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పింది. మైట్ బి ఆమె కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతున్న ఆ టైమింగ్ అది, ఆ స్నాప్స్ కూడా మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాజ్ యూజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వెరీ మచ్, ఆ స్నాప్స్ పెట్టుంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉండేది ఎంతసేపు ఆ కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతుంది, ఏ టైంలో మాట్లాడుతుంది. అండ్ ఆల్సో సచ్ ఎ ఫ్లాట్స్ ఇన్ బెంగళూరు నాకు తెలిసి సీసీ కెమెరాలు కూడా ఫర్ ష్యూర్ ఉండుంటాయి. అట్లాంటి ఫుటేజ్ కూడా ఆమె ఎనఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఉండింటే ఆ ఫుటేజెస్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది, సో దట్ పీపుల్ క్యాన్ కమ్ టు సమ్ కన్క్లూజన్. I am okay, but he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell, and so it was really threatening for me. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆమె మెన్షన్ చేయడం ఏంటంటే హీఈస్ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ బ్యాక్ ద ఆర్డర్ అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. ఒక విషయం ఏంటంటే షీ నోస్ దట్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ లేట్ ఉందని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో షీఈస్ ఇన్ డిస్కషన్ విత్ కస్టమర్ కేర్తో ఆల్రెడీ ఆర్డర్ లేట్ ఉందని కూడా తెలిసి హౌ డిడ్ షీ యాక్సెప్ట్ ద ఆర్డర్, అంటే అసలు ఆ డెలివరీ బాయ్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంది. సో షీఈస్ మెన్షనింగ్ రైట్, హీ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ బ్యాక్ ద ఆర్డర్, అంటే ముందు ఈమె కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. వెన్ షీ ఆల్రెడీ నోస్ అండ్ ఆమెకి ఫుడ్ కూడా అవసరం లేదు, నాకు క్యాష్ బ్యాక్ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్పినప్పుడు అసలు ఆ ఫుడ్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ వై డిడ్ షీ టేక్ ద ఫుడ్? ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిందా, ఫుడ్ తీసుకొని నేను మనీ పే చేయనని చెప్పి ఏదైనా రూడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే విత్ బోత్ ద సైడ్స్ జరిగిందా అనేది కూడా ఒక పాయింట్, ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. బట్ యాజ్ షీ మెన్షన్ దట్ హీ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ బ్యాక్ ద ఆర్డర్, దెర్ ఇస్ పక్కా ఆమె ఆర్డర్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఆయన వెనక్కి తీసుకోవాలంటే ముందు ఈమె యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ముందే తెలిసి ఆర్డర్ లేట్ ఉందని ఆమె యాక్సెప్ట్ చేయడం ఇట్స్ సంథింగ్ ఫిషీ యాక్చువల్లీ. And I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me, but before that he pushed the door and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table, that is he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And జొమాటో డెలివరీ బాయ్ డోర్ పుష్ చేసుకొని వచ్చి ఆర్డర్ని ఆ టేబుల్ మీద ఉన్నది లాక్కొని ఆమె ముఖం మీద హిట్ చేసి వెళ్ళాడని చెప్పి చెప్తుంది. సో అక్కడ మనం ఆ దెబ్బ కూడా కొంచెం చూసుంటే మైట్ బి ఆ జొమాటో డెలివరీ బాయ్ హ్యాండ్కి ఒకవేళ నిజంగా హిట్ చేసి ఉంటే రింగ్ ఉండాలి. మైట్ బి మనం ఆ షేప్లో అట్లా హిట్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ చేతికి ఏదైనా రింగ్ లాంటిది ఏదైనా ఉండాలి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ సో, అండ్ ఆల్సో ఆయన లోపలికి వచ్చి హిట్ చేసి వెళ్తుంటే మళ్ళీ సీసీ కెమెరా ఫుటేజెస్ కానీ ఫర్ షూర్ ఉండుంటాయి. అట్లాంటిది రికార్డింగ్ కూడా ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తే బాగుండేది ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఆమె అనడం డాక్టర్ స్కాన్ చేసి చాలా ఫ్రాక్చర్ జరిగింది, బ్రోన్ ఫ్రాక్చర్ జరిగింది అని చెప్పింది. సో సచ్ హార్డ్గా హిట్ చేయడం అంటే మైట్ బి అగైన్ రీట్రేటింగ్ ఇట్, చేతికి రింగ్ అన్న ఏమన్నా ఉండాలి. మరీ అంత క్రూయల్గా హిట్ చేసి పారిపోవడానికి ఇట్స్ సంథింగ్ మళ్ళీ ఇది ఫిషీ థింగ్. షీ నీడ్ టు గివ్ మోర్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ దట్. ఫస్ట్లీ ద వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఆల్సో ద బ్యూటీ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ సోషల్ మీడియాని యాక్టివ్గా యూజ్ చేసుకునే అలాంటి అమ్మాయి ద లేట్ డెలివరీకి దెర్ విల్ బి మోర్ రీజన్స్ అని అర్థం చేసుకొని ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. అండ్ ఆల్సో ఆ డెలివరీ బాయ్తో సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే జరిగింది. మైట్ బి ఈమె చెప్పడం ఏంటంటే నేను మనీ పే చేయను, ఆల్రెడీ కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతున్నాను అనడం, మనీ పే చేయకపోతే మాకు పెనాల్టీస్ పడతాయని ఆ డెలివరీ బాయ్ అనడం, ఇది సహజం. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది పక్కా జరిగే ఉంటుంది మైట్ బి. కానీ అది హిట్ చేయడము అక్కడ సంథింగ్ ఇంకా క్లారిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంది. అది బ్లీడింగ్ వచ్చే వరకు డెలివరీ బాయ్స్ రియాక్ట్ అవ్వడం. అండ్ ఆల్సో మీకు డెలివరీ బాయ్ గురించి కూడా మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే హీఈస్ నాట్ న్యూ టు ద జొమాటో అండ్ హీ హాస్ డన్, అతను 4,000 డెలివరీస్ చేశాడు. ఈజ్ నాట్ న్యూ టు డెలివరీ ఆర్ జొమాటో. సో అతనికి తెలిసే ఉంటుంది ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని. అండ్ ఆల్సో హీ హాస్ 4.7 ఆఫ్ రేటింగ్ ఆన్ హిస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ జొమాటో ఫీడ్బ్యాక్ యాజ్ ఎ డెలివరీ. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫిషీగా ఉన్నాయి. ఇంకా క్లారిఫికేషన్స్ మనకు ఆ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ రితేష చంద్రి చేస్తే ఇంకా మనం దాన్ని వన్ సైడెడ్గా చూడలేము. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో అయితే వన్ సైడెడ్గా చూడలేము. అట్లాంటి క్లారిఫికేషన్స్ ఇంకా మనకు కావాలి. అండ్ ఆల్సో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మనకు జొమాటో డెలివరీ బాయ్ కూడా ఒక ఫుటేజ్ వచ్చింది, ఆయన ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసి పంపించాడు. ఇస్ దట్ అతనికి వాళ్ళ ఫాదర్ 15 years అప్పుడే చనిపోయాడని చెప్పి, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ మమ్మీ డయాబెటీస్ పేషెంట్ అని చెప్పి, అతనికి జాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కొంచెం మనం హ్యుమానిటీ నేచర్తో కూడా ఆలోచించి
రియాక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందేమో. అండ్ ఎనీవేస్ ఇది ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది అండ్ పోలీస్ విల్ డూ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ మనకి ఎలా అయినా ప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆమె సోషల్ మీడియాని ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకుంది యాజ్ షీఈ్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. ఆమె జాబే అది. షీఈ్ అ బ్యూటీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా. అండ్ ఆల్సో నేను ఒక శాంపుల్ పోస్ట్ ఆఫ్ హర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను, చూడండి. అండ్ క్లియర్ దట్ వీ కాంట్ లీన్, మనం కంప్లీట్గా సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సైడ్ హితేష సైడ్ అమ్మాయి సైడ్ అయితే లీన్ అవ్వలేము ఎట్ దిస్ పాయింట్. అండ్ ఆల్సో మనం జొమాటో డెలివరీ బాయ్ ఈజ్ ఇన్నోసెంట్ అనుకుంటే ఇప్పుడే చెప్పలేం. బట్ ష్యూర్ యాజ్ అమ్మాయి మాత్రం ఇంకా మనకు క్లారిఫికేషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ కానీ ఉండుంటే అండ్ ఆల్సో ఆమె కస్టమర్ కేర్తో మాట్లాడుతున్న ఆ టైమ్ అవి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంది ఆన్ సేమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్. అండ్ ఆల్సో నోస్కి ఫ్రాక్చర్ అయిందని చెప్పింది. అట్లాంటి ఆ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది. జస్ట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆమె ఫ్రాక్చర్ అయ్యేంత హార్డ్గా హిట్ చేశాడా, జస్ట్ ఏదైనా రింగ్ తగిలిందా, ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిందా, డోర్ బయటికి ఆమె ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి ఉంటే ఇట్లా తోపులాట జరిగి అది లైన్ ఇట్లా గీసుకున్నట్టు ఉంటుంది. మీరు చూస్తుంటే చూడండి, అది పక్కన కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఏమైనా రింగ్ గీసుకోవడం జరిగిందా యాజ్ డెలివరీ బాయ్ చెప్పినట్టు అనేది మనం ఇంకా దాన్ని కొంచెం ఇంకా మనం దాన్ని ఫైనల్ కన్క్లూడ్ అయితే చేయలేము. బట్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ హ్యుమానిటీ నేచర్తోని కొంచెం ఇంకా ఆమె అమ్మాయి వేరే పాత్ చూస్ చేసుకోవాల్సింది అని అనిపించింది. ఇప్పుడు అతన్ని ఫైర్ చేస్తారు జొమాటో వాళ్ళు ఆ డెలివరీ బాయ్ జాబ్ నుంచి. అండ్ అతను చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈమెకేమో బెనిఫిట్ జరిగింది. ఆమె ఎప్పుడైతే సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో నాకు ఇట్లా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ప్లీజ్ షేర్ అని చెప్పిందో 50,000 ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ పెరిగినారు. మీకు తెలుసు ఫాలోవర్స్ పెరిగితే ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది వాళ్ళకని. బట్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ అతని జాబ్ పోయింది డెలివరీ బాయ్ది. సో మీరు చూసారు హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ అని. ఎనీవేస్ మనం ఎవరు ఇన్నోసెంట్, ఎవరి విక్టిమ్, ఎవరు ఇన్నోసెంట్ అని తేలడం జరుగుతుంది ఇన్వెస్టిగేషన్లో, బెంగళూరు పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో. బట్ షూర్ కానీ ప్రయార్ దట్ హితేష్ చంద్రికి ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సింది. అండ్ ఆల్సో ఫర్ షూర్ సీసీ కెమెరా ఫుటేజెస్ ఉంటాయి. ఆమె కాల్ మాట్లాడిన కస్టమర్ కేర్తో కాల్ మాట్లాడిన టైమింగ్, ఆమెను ఆర్డర్ చేసిన టైమింగ్, స్నాప్స్ అండ్ ఫ్రాక్చర్ నోస్ ఫ్రాక్చర్ కాపీస్ కూడా పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. అండ్ గర్ల్స్ స్పెసిఫిక్గా మనం చూస్తున్నాం, మన తెలంగాణలో జరిగినాయి 100 మంది నన్ను రేప్ చేశారని చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్. అండ్ ఆల్సో గట్కేసర్లో ఆటో వాళ్ళు నన్ను మోసం చేశారని ఇన్సిడెంట్స్. అమ్మాయిలు ఎవ్వరు కూడా దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకండి. ఆ డేస్ పోయినాయి. ఎవ్వరు కూడా బ్లైండ్గా అమ్మాయిని బిలీవ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ పోతున్నాయి. అది మీ కొంతమంది బిహేవియర్స్ వల్లనే, కొంతమంది చేయడం వల్లనే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మీకు ఏదన్నా వ్యూ దీని మీద ఉండుంటే కింద కమెంట్ చేయండి, సో దట్ నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి అలాంటివి కవర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ హూ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ PVP ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ